گا، پکارے گا اور یاد کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے نتائج کے بعد پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار پارٹی نہیں رہے گی۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی دو اتحادی جماعتوں، جس کی بھیساکی پر آپ کا اقتدار کھڑا ہوا ہے، اور بڑی جماعتیں جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے آپ کے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لیں۔ وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادی جناب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی دو اتحادی جماعتیں آپ سے اقتدار کی بھیساکی واپس لینے پر نہ سوچ لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تمام صورتحال سے واقف ہیں، لمحہ لمحہ میں نے تمام چیزیں ان کے نوٹس میں لائی ہیں۔ میں 14 اضلاع کے زخمی ہونے والے کارکنان، 14 اضلاع کے اندر زخمی ہونے والے عہدیداران، 14 اضلاع کے اندر مینڈیٹ چوری ہونے والے 2000 جمعیت علماء اسلام کے امیدواران، یونٹ سے لے کر صوبے تک جمعیت علماء اسلام کے تمام امیدواران عہدیداران کی طرف سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ اس اتحاد پر اثر نو غور کریں اور جائزہ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حکومت کا حصہ بھی رہیں اور یہاں اسی حکومت کے اتحادی جماعت کے ہاتھوں ہم پٹتے بھی رہیں، زخمی بھی ہوتے رہیں، دہشت گردی کے ایف آئی آرز کو بھی سامنا کرتے رہیں، اور ہم پھر اسی اتحادی جماعت کے ہاتھوں اپنا مینڈیٹ بھی چوری کرواتے رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری مرکزی جماعت 2000 امیدواران صوبہ سندھ کی یونٹ سے صوبائی لیول تک کی جماعت کے اس مطالبے پر غور کرے گی اور وزیر اعظم سے مطالبہ کرے گی، ہمارے ان سنجیدہ جو مطالبات ہیں ان پر غور کرے گی، اور نہیں تو پھر حکومت سے علیحدہ ہونے پر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام غور کرے گی اور اثر نو اس اتحاد کا جائزہ لے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ کارکن پٹتا رہے اور ہم اقتدار کا مزہ لیتے رہیں۔ آخری بات، کل بروز منگل 28 جولائی 2022 14 اضلاع میں الیکشن کمیشن کے آفیسز کے سامنے الیکشن کمیشن کے جانبدار ہونے، پولیس کے رویے اور سندھ حکومت کے دھاندلی کے خلاف جمعیت علماء اسلام بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گی، اور جس طرح 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، صوبہ سندھ کے عوام کو حکومتی مشینری، پیسوں کے زور، نوابوں سرداروں کے زور اور دھاندلی سے نکالنے کے لیے آج میں سندھ میں نئی تحریک کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ سندھ حکومت کے خلاف تحریک جاری کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ گھوٹکی سے کراچی تک جمعیت علماء اسلام اب روڈوں پر ہوگی سندھ حکومت کے خلاف، اور روڈوں پر ہوگی، راستوں پر ہوگی سندھ حکومت کے خلاف، اور جس طرح عمران خان کے گھر جانے تک ہم نے تحریک چلائی تھی سندھ حکومت سے سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک، جناب آصف علی زرداری صاحب سے اس سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک، اب جمعیت علماء اسلام سندھ میں تحریک چلائے گی، روڈوں پر رہے گی، راستوں پر رہے گی، جب تک سندھ کے عوام کی اس دھاندلی زدہ حکومت سے، پیسے زدہ حکومت سے، نوابوں اور سرداروں کی حکومت سے اور الیکشن کمیشن کی جانبدار حکومت سے جان نہیں چھڑائی جاتی، تب تک ہم اپنی تحریک کو بند نہیں کریں گے۔ جمعیت علماء جلد اپنی سی سی کا اجلاس بلائے گی 2 سے 3 دن کے اندر، اور ہم گھوٹکی سے کراچی تک لانگ مارچ کا اپنے سی سی کے مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ البتہ کل میں اس میڈیا کے ذریعے 14 اضلاع کے کارکنوں کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، امیدواران کو، ووٹرز کو پابند کرتا ہوں کہ کل بروز منگل شام 4 بجے تمام اضلاع کی ضلعی الیکشن کمیشن کے آفسوں کے باہر دھرنے دیں، مظاہرے کریں، اور اب اس وقت تک یہ تحریک رہے گی جب تک ہمارا ووٹ کا تقدس ہمیں واپس نہیں کیا جاتا۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ راشد صاحب جے کریں الیکشن کمیشن جی ماسورے
सही थो अचे हिन आवाज़ सही आहे? हा वरी अचे उहो थी आहे अप्स देखिएगा सामने जी प्लीज शुरू करो लाइव शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वधीक लाड़काणे अवामी इतिहाद जा कन्वीनियर डॉक्टर सफदर भाई साहब, असांजा साईं राशिद महमूद सुमरो साहब जा तक़रीबन तफ़सीली जेके हालात हुया सॼे पंहिंजे ने प्रोसेस जा उहे तव्हांखे अर्ज़ु कयूं, पर मां थोरा नंढा नंढा ॿ टे स्पेसिफिक मामला, त हिकिड़ो त इहो जेका डीलिमिटेशन्स वारी ॻाल्हि थी, त हिकिड़ी पहिरीं मैनेजमेंट इहा थी त हिकिड़ी यूनियन कमेटीज़ ठाहियूं वयूं जेके तक़रीबन 23,000 रजिस्टर्ड वोटर्स ते, ऐं हिकिड़ी यूनियन कमेटीज़ उते ई ठाहियूं वयूं जेका 5,000 ऐं 5,500 रजिस्टर्ड वोटर्स ते। हिकिड़ा वार्ड्स ठाहिया विया। मैं सिंधी भी बहुत बड़ी एक हमारी है ना, मैं पहले सिंधी में ख़ैर लाइव मां सिंधी में ॿुधाए वञा, पोइ उर्दू में बि ॻाल्हायूं था। ऐं जेका वार्ड्स आहिनि हिकिड़ा पंहिंजा असांजा, त हिकिड़ा वार्ड्स ठाहिया विया 6,700 रजिस्टर्ड वोटर्स ते, हिकिड़ा वार्ड्स ठाहिया विया 450 रजिस्टर्ड वोटर्स ते। इहा काथों जी हिकिड़ी आहे त को हिकिड़ो काउंसलर हुजे जेको 400 वोटर्स ते जेको आहे सो इलेक्शन विढ़े, ऐं हिकिड़ो काउंसलर मेंबर वार्ड जो हुजे जेको 6,000 वोटर्स ते जेको आहे सो इलेक्शन विढ़े। उन जे अलावा कल्ह जी जेका सॼो प्रोसेस हुयो, हिननि जो पूरो प्लान इहो ई हुयो त हिकिड़ी वॾी जेका आहे सो लाड़काणे जे अंदरि हिकिड़ी तसादुम करायूं, जंहिंखां अदा राशिद असां डॉक्टर साहिब जन अवॉइड कयोसीं रुगो माण्हुनि जी क़ीमती जाननि खे बचाइण जे लाइ। अहिड़ी का ॻाल्हि कोन हुई, न त किथे असांजी कमज़ोरी हुई न का ॿी शइ हुई, पर जेको ॾिसूं पिया त सुबुह खां वठी हुननि माहौल अहिड़ो ठाहियो जंहिंमें पुलिस हुननि जी जेका आहे सो फैसिलिएटर हुई। पुलिस हर जाइ ते उते लोकली उन्हनि खे फैसिलिएट करे थी, लाड़काणे शहर जी यूनियन कमेटीज़ में या असांजी ॿाहिराड़ी जी यूसन में। उहो पूरो जो पूरो हिकिड़ो प्रोसेस अहिड़ो हलियो। उन खां पोइ 2-3 शयूं, लेडीज़ पोलिंग जेके स्टेशन्स आहिनि उन में छा कयो वियो, जो हिकिड़ा पंहिंजा वोटर्स जेके उहे पना हुया, हिकिड़ा काउंट थिया हुते 120 वोट, त दॿे मां निकिता 200 वोट। अहिड़ा बि आहिनि, उन जा वीडियोज़ असांजे कुझु दोस्तनि वटि आहिनि, हिन महिल मां कोशिशि करे वठी उहो तव्हांखे सेंड करायां थो। उन में इहो ई कयो वियो त उहे पना कढी लेडीज़ पंहिंजी पोल्स मां उहे ॾिना विया, त उहे उन्हनि जी जेका पोलिंग स्टाफ हो, पोलिंग स्टाफ टोटली बाइस्ड हो। हिकिड़ी जाइ ते थम्स उन्हनि में आहिनि ई कोन, थम्स कोन्हनि के उन जे बग़ैर उहे पना निकिरी उन में पयल आहिनि। तव्हां सॼो प्रोसेस ॾिसो त कुल 20-22% टर्न आउट आहे। हाणे 700 वोट ते यूसी निकिती आहे, 1000 वोट ते यूसी निकिती आहे, त इहो इलेक्शन छाजी इलेक्शन आहे? हाणे जो हे वेही शादमाना वॼाइनि था त जीए भुट्टो असां जेको आहे सो, त जीए भुट्टो जी ते किथे बि कोन्हे का, सॼी गवर्नमेंट जी मैनेजमेंट आहे ऐं पैसो आहे। जेके अॼु वॾा दावेदार आहिनि, 2005 में रुगो इहा ई पार्टी हिननि वटि हुई, रुगो हुकूमत न हुई, त घर जूं पोलिंगियूं बि न कटियूं। जेके हाणे सभु जेके दावेदार अचे वेठा आहिनि, हिननि जो कुझु बि न आहे। हाणे 500, 700, 1000 वोट ते यूसी कढी हे मैनेजमेंट ऐं पैसे सां, हे चवंदा त लाड़काणे जो अवाम हिननि सां गॾु आहे, कॾहिं बि कोन्हे को। अॼु बि मां दावा कयां थो त इंशाअल्लाह अल्लाह जे करम सां ईंदड़ जेके बि चूंडूं आहिनि उन में असांजी पंहिंजी जेका बि कोशिशि आहे, असां लाड़काणे जे अवाम सां कनेक्टेड आहियूं। हिकिड़ा ॿिया मां तव्हांखे वॾो मिसाल ॾियां, UC2 सचल टाउन, उन में जेको वाइस चेयरमैन जो उम्मीदवारु आहे राज़ी ख़ान चांडियो, उन जो वोट हो वियो आहे, त उते वोट उन जो कास्ट थियल आहे। उहो पाण उन वोट ॾिनो ई न आहे, ऑलरेडी उन जो वोट कास्ट थियल आहे। UC1 सचल टाउन ते फीमेल पोलिंग स्टेशन जे अंदरि जेको आहे सो प्राइवेट माण्हू उन्हनि सां गॾु अंदरि वेठा आहिनि फीमेल पोलिंग स्टेशन में, जेको अंदरि उन में वोट काउंट ठाहिनि था।
इहा ॻाल्हि ॿुधाईसीं, पर हिकिड़ी सॼी जी सॼी RO खां वठी पोलिंग स्टाफ खां वठी SSP खां वठी DC खां वठी इलेक्शन कमीशन किथे नज़र न आई। जेके बि ऑफिसर्स आया उहे सभु जो सभु जेको आहे सो पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि जा फैसिलिएटर्स हुया, उन्हनि जा सहूलियतकार हुया। त इन सॼे माहौल में तव्हां भली हाणे बि वठो, जेके असां हाणे ॻाल्हि कनि था यूनियन कमेटीज़ लूज़ कयूं आहिनि, उते घणियूं अञा बि ओड़ी यूनियन कमेटीज़ आहिनि जेके असां 100 150 वोट ते लूज़ कयूं आहिनि। असांजी ॿाराड़ी जूं यूनियन काउंसिल्स अहिड़ियूं जेके असां 100 150 200 वोट ते, त सॼी जो सॼी जेका मैनेजमेंट वारी इलेक्शन थी आहे 2001 में 2005 में चवंदा आमरीअत आहे, पर उन आमरीअत में बि इन नमूने एक्ट न कयो वियो गवर्नमेंट जे तरफ़ों, जेको हिननि जमहूरी जेका दावेदार आहिनि, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जा, उन जा आइडियोलॉजी जा दावेदार आहिनि, त जंहिं नमूने कल्ह हिननि इलेक्शन विढ़ी आहे, त इहा बिल्कुलु ई हिकिड़ी असां रिजेक्ट कयूं था। असां पंहिंजी हाणे बि जेका सूरत हाल आहे उन में असां कोर्ट्स जे लाइ असां वटि एतिरो मवादु आहे जेको कोर्ट्स में जे असांखे का पंहिंजो कोर्ट मां उमेदु घटि आहे, छोकी जेको ॾिसूं था त हाई कोर्ट ताईं मैनेजमेंट्स आहिनि। हाणे बि जेका असांजा फॉर्म्स आहिनि UC 1 दड़ी टाउन, UC 3 हैदरी टाउन, उहे दोस्त या असांजो UC पंहिंजो 3 दड़ी टाउन, त उहे दोस्त हुया जेके सरकारी अॼु मालिक आहिनि, जेके चवनि था असां जेको आहे सो असां हिते सॼे लाड़काणनि जा जेको आहे सो मालिक आहियूं, त उन्हनि जे फैमिली भाइरनि जे ख़िलाफ़ु उहे इलेक्शन्स विढ़नि पिया। उहे फॉर्म्स रिजेक्ट कराया विया। उहे फॉर्म्स कोर्ट्स जे अंदरि, हाई कोर्ट जे अंदरि उहे हिकिड़ा फॉर्म्स हुआ जेके कोर्ट्स उन्हनि खे जेको आहे सो पंहिंजी आख़िरी ॾींहं ताईं उन्हनि जी जेका आहे सो को फतवा न आई, को उन कोर्ट उन जो ऑर्डर न ॾिनो। उहा सुप्रीम कोर्ट जो टाइम बि हलियो वियो, पर इहा सॼी जो सॼी मैनेज इलेक्शन आहे। इहा मां नथो सम्झां त का हिकिड़ी जमहूरी सिस्टम इन खां बहितर हुयो त जीअं की ज़कात वारा सिलेक्ट करे छॾींदा हुया, त हे बि सिलेक्ट करे छॾनि हा। इहा इलेक्शन कराइण जी ज़रूरत ई न हुई, पर तव्हां सभिनी जी दोस्तनि जी महिरबानी, प्रेस आहे, मां वरी बि इहा अर्ज़ु कयां थो त जेको माहौल कल्ह हुयो सभिनी ॾिठो आहे। हाणे उन जे जेका बि सूरत हाल आहे उन में बहितर आहे त हिकिड़ो इलेक्शन जमहूरियत जो सिस्टम या उन जो जेको असुलु आहे त लेवल प्लेइंग फील्ड माण्हुनि खे आज़ादु छॾियो वञे पंहिंजो वोट ॾियनि। हाणे जे इन 20 ऐं 25% पोलिंग ते ऐं इन ते सॼी इहो चवनि था त हुननि जी अक्सरियत आहे, इहा बिल्कुलु मां सम्झां थो त हिकिड़ी हुननि जी ख़ाम ख़्याली आहे। इंशाअल्लाह जेका बि ईंदड़ वक़्तु आहे, जीअं अदा राशिद ॻाल्हि कई, नासिर साहब वेठो आहे, डॉक्टर साहब जन वेठा आहिनि, असांजी हाणे बि उमेदु आहे हिन महिल बि असांजूं तक़रीबन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मां सम्झां थो 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जूं सीट्स निकितियूं आहिनि। असांजा टाउन्स जेको आहिनि त असांजा अवामी इतिहाद जा 2 टाउन्स निकिता आहिनि, डोकरी ऐं पंहिंजो असांजो तालके लाड़काणे में 3 असांजूं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स निकितियूं आहिनि, 5 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स असांजूं डोकरी तालके में निकितियूं आहिनि। त इहे बि अञा रिज़ल्ट्स वेटेड आहिनि, पर असां काउंसिलर्स जे लाइ वार्ड्स असांजा निकिता आहिनि, जेके असां UCयूं हारायूं आहिनि। 3 वार्ड्स असां कटिया आहिनि, चेयरमैन ई हाराए विया आहिनि। हाणे इहा बि तव्हां ॾिसो त 3 वार्ड जॾहिं असां कटूं था त चेयरमैन कीअं था हारायूं। इहे सभु जो सभु मैनेजमेंट्स थियूं आहिनि ऐं उन जे लाइ कोशिशि कयूं था असां त हिकिड़ी सॼी कंपाइल, अञा अॼु पहिरियों ॾींहुं आहे, सॼी हिकिड़ी कंपाइल करे उहा बि दोस्तनि जे साम्हूं रखंदासीं। ऐं जेका रेमेडी आहे असांजी कोर्ट जी, जंहिंमें इहे सभु असांजे वटि एविडेंसिस आहिनि त जिते फीमेल पोलिंग में सॼी जो सॼी मैनेजमेंट जेका बि थी आहे उहा फीमेल पोलिंग्स में, उहा शहर हुजे या ॿाराड़ी हुजे, उन में असां फिंगर्स बि जेको आहे, छोकी इलेक्शन कमीशन जी बाइंडिंग हुई त जेको बि तव्हां वोट जो पेपर कढो, पर्चो वोट वारो कढो, उन में उन वोटर खां तव्हां पंहिंजो थंब इम्प्रेशन वठो। मां चवंदो अॼु बि तव्हां जा हज़ारनि जी तादाद में अहिड़ा बैलेट्स निकिरंदा जिते वोट जो फिंगर न आहे, उहो ई उहो फिंगर न आहे जेको हुननि वोट कढी ऐं पंहिंजे कंहिं न कंहिं मर्ज़ी जे उम्मीदवार खे ॾेई ऐं बैलेट्स में विझरायो, हुन में बैलेट बॉक्सिस में विझरायो आहे। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। इंशाअल्लाह हिकिड़ो असांजी जेका जिदोजहद आहे, कोशिशि आहे, उहा लाड़काणे जे लाइ आहे, लाड़काणे जे अवाम जे लाइ आहे। जेको इहा सूरत हाल हुजे, या अॼु असां बि बसि करे वेंदासीं त जेका तव्हांजे साम्हूं आहे सॼी सूरत हाल लाड़काणे जे अंदरि, इंशाअल्लाह मूंखे उमेदु आहे ईंदड़ चूंडूं जेके आहिनि उन में लाड़काणे अवामी इतिहाद जी बिल्कुलु हाणे जेका बि रिज़ल्ट्स आया आहिनि, असांजी मीटिंग आहे सुभाणे, वेही असां हिकिड़ो नओं जेको आहे सो पंहिंजो हिकिड़ो जेको बि प्लान आहे उनखे रखी करे साम्हूं
इंशाल्लाह असां ईंदड़ चूंडुनि में भरपूर पीपल्स पार्टी जो मुक़ाबिलो कंदासीं। तव्हांजी महिरबानी। अगर एक को मां थोरो अर्ज़ु रखणु चाहियां थो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली गुफ्तगू हो गई है और हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब ने और कन्वेनर लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने आपके सामने गुजारिश रखी। सबसे पहले तो मैं मुतालबा करता हूँ अपनी जमात से कि वो सिंध से ज़रदारी भजायो सिंध बचायो तहरीक जो आगाज़ करें। फौरी तौर पर यह तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। ये अवाम की अब डिमांड है। अब हुकूमत के बलबूते पर जिस तरह सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, अवाम उसको किसी भी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैं सिर्फ अपने घर की यूसी की बात करूंगा, क्योंकि इसी प्रेस क्लब में यहाँ बैठकर किसी सियासी मुंशी साहब ने दाढ़ी पर हाथ रख के मुझे अपने घर की पोलिंग हारने का जो है वो दावा किया था। तो उनको मैं कहता हूँ मैं अपने घर की पोलिंग जीत चुका हूँ आपसे, और बड़ी लीड से जीत चुका हूँ। ये आपका ख्वाब चकनाचूर हुआ। हाँ, आपने फिर भी कहा था कि मौलवी साहब अपने घर की यूनियन कमेटी हारेगा। आपने 3 सूबाई हलकों को तोड़कर एक यूनियन कमेटी बनाई। 6 थानों की हदूद में एक यूनियन कमेटी बनाई, 6 थानों की हदूद में 18 गाँव पर। उसके बावजूद पहली मरतबा में वहाँ मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। 1 वार्ड लाड़काना सूबाई हल्के से, 2 वार्ड रतोदरो सूबाई हल्के से, 1 वार्ड तहसील लाड़काना के सूबाई हल्के से, 4 वार्ड पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा हूँ। उसके बावजूद धांधली ज़दा इंतखाबात के बावजूद रात को 9:30 बजे तक ठप्पेबाजी होती रही। आरओ को हमने एप्लीकेशन दी है, एसएसपी साहब खुद पहुँचे, लड़ाई हुई, फायरिंग्स हुई। उसके बावजूद आपके कैंडिडेट ने सिर्फ 450 वोटों से वो यूनियन कमेटी जीती है इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक। और वहाँ जो वोट हमारे मुस्तरद किए गए हैं उनकी तादाद 235 है। मुस्तरद हमारे वोट्स 235 और आपने 450 वोटों से वो यूनियन कमेटी निकाली है। ये शर्म आनी चाहिए आपको जो आपने दावे किए थे। और कल चन्ना महल्ला के पोलिंग स्टेशन जो मेरे घर की है, जहाँ के लिए मुझे दाढ़ी देकर चैलेंज किया गया था, वहाँ स्टाफ इलेक्शन कमीशन का भी नहीं था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी नहीं था। उनके जेबों में शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं थे। फॉर्म तो मौजूद था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कि इनकी ड्यूटी लगी हुई, लेकिन जब हमने पूछा कि आप एनआईसी चेक करवाएं, उनके पास एनआईसी नहीं था। जिनकी भी हमने इन रिटन एप्लीकेशन उसी वक्त आरओ साहब को दी है और रिसीविंग कापी हमारे पास मौजूद पड़ी हुई है। वार्ड नंबर 1 हमने जीता है। वार्ड नंबर 2 पर हमारे कैंडिडेट को सिर्फ 11 वोटों से हरवाया गया है। वार्ड नंबर 2 पर 11 वोटों से पीपल्स पार्टी ने हमारे उम्मीदवार से 11 वोट ज़्यादा लिए हैं। वहाँ जो वोट उन्होंने मुस्तरद किए उनकी तादाद 27 है। 27 तादाद रिजेक्टेड वोटों की है और 11 वोट से वो वार्ड जीत चुके हैं। बाकी भी वार्डों में यही सूरत हाल है। जिस तरह का इलेक्शन हुआ है, जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं, कल जिस किस्म की जो धांधली हुई है उस पर गुफ्तगू तो हमारे अकाबरीन ने कर दी, लेकिन मैं एसएसपी लाड़काना जनाब सरफराज शेख साहब को बहुत बेहतरीन अफसर समझता था। वो मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं। अली हसन डहानी साहब जो हमारे चेयरमैन थे हमारी एम्पायर 1 यूनियन कमेटी लाड़काना से, जो पीपल्स पार्टी लाड़काना के सीनियर नायब सदर थे, पीपल्स पार्टी छोड़कर वो लाड़काना अवामी इत्तेहाद में शामिल हुए। रात को उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए हैं। दहशतगर्दी के मुकदमा किया, ये इलेक्शन है। अगर कोई वहाँ कोई धांधली हुई है उसका मुकदमा करें, कोई लड़ाई हुई है उसका मुकदमा करें। फायरिंग्स भी हमारे ऊपर हुई और उनके घर में हुई है। जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था खोसो साहब, उनके घर में हुई है और रात को 9:30 बजे ठप्पाबाजी चलती रही। और ये दहशतगर्दी के एफआईआर मैं मुतालबा करता हूँ कि आज हमारी एफआईआर ली जाए कि हमारे लोगों को वहाँ ज़दोकोब किया गया, यूनियन कमेटी के चेयरमैन को ज़दोकोब किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया है। जो रात को मैंने वीडियोस आप मीडिया के साथ शेयर किए हैं, एसएसपी साहब के साथ शेयर किए हैं। आज हम थाने पर जाएंगे, हमारी एफआईआर ली जाए, सिर्फ उस कैंडिडेट के खिलाफ नहीं, सिर्फ वहाँ पर बदमाशी करने वालों के खिलाफ नहीं। ये बदमाशी जमील सुमरो ने करवाई है, यहाँ बैठकर उसने धमकियाँ दी हैं। जमील सुमरो के खिलाफ एफआईआर की जाए। अगर पुलिस ने 1 वे ट्रैफिक चलाया और हमारी एफआईआर नहीं ली तो हम एहतजाज का हक रखेंगे। किसी भी सूरत अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी बात, मैं लाड़काना अवामी इत्तेहाद के तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम उम्मीदवारों को जिन्होंने जान फशानी से कल इलेक्शन लड़ा है, खराज तहसीन पेश करता हूँ।
اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سراہتا ہوں، اور وہ جس طرح موسیٰ بن کر وقت کے فرعونوں سے لڑے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں جن الفاظوں کے ساتھ میں ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، لیکن پھر بھی ان کے حوصلے بلند ہیں، اور انشاءاللہ لاڑکانہ عوامی اتحاد میدان میں ہے، جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے، ہم کسی بھی صورت آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ سائیڈ لائن نہیں ہوں گے، ہم میدان میں ہیں اور آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ صدر صاحب تشریف لائیں، صدر صاحب جی، صدر صاحب جی پلیز۔ سر میرا سوال یہ ہے جی کہ الیکشن کے حوالے سے پھر دوست آپ سے سوال کریں گے کہ کل ایک واقعہ رونما ہوا ایس ایچ او گڑھی پولنگ اسٹیشن پہ، ہمارے کیمرہ مین ہے منور بھٹو صاحب، وہ گئے، اس نے انتہائی بدتمیزی کی، کوریج بھی نہیں کرنی تھی، اور ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے جو تو بات آ کے گول بھی ہونے ماری اس بات آ، تو اس قسم کے واقعے پر آپ کیا کہنا؟ سر میں مذمت کرتا ہوں، میڈیا کے ساتھ کل بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، میں خود اس کا نوٹس لیتا رہا پورا دن۔ ایک اور یونین کونسل پہ آپ کے ایک اور صحافی کے موبائل کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ یقیناً آپ کو تو دھمکیاں دی گئیں کہ ہم گولیاں چلائیں گے، لیکن میرے کارکنوں پہ تو گولیاں چلائی ہیں۔ میرے صوبائی امیر کا بیٹا زخمی ہے، میرے ضلع جیکب آباد کا امیر زخمی ہے، ٹھل میں میرے کارکنان زخمی ہیں، جیکب آباد پنو عاقل میں جوڑاس میں میرے کارکنان زخمی ہیں، کندکوٹ کشمور کے تنگوانی اور کندکوٹ تحصیل میں میرے کارکن زخمی ہیں۔ تو یقیناً کل کا الیکشن دھاندلی زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں کہہ چکا ہوں کہ گنڈا گردی پر مشتمل تھا، اس گنڈا گردی کی میں مذمت کرتا ہوں۔ صاحب مجھے تو جو سوال آپ کہاں چاہو تو سب کچھ پارٹی کے لائے سب تحریک شروع کرنا سے حکومت میں بھی شامل ہوں تو حکومت میں ہم زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں، اپنے اتحادی سے بات کریں، اور ہم نے اپنی جماعت کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں، اپنی جماعت سے درخواست کرتے ہیں پورے امیدواران کی طرف سے، کارکنان کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے، کہ وہ اس اتحاد کا جائزہ لیں اثر نو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیساکھی بھی دیں اور اسی حکومت کے اتحادی جماعت کے ہاتھوں پٹتے بھی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں، اور میں پر امید ہوں کہ ان کی طرف سے جو بھی اس حوالے سے نتیجہ آئے گا وہ جماعت کے حق میں بہتر نتیجہ ہے۔ راشد صاحب جے کریں الیکشن کمیشن کہاں جائے مطالبہ پورا نتھی کرے مطلب یہ الیکشن کی چوکا تھے نتیجہ تو کہاں جو اگلو لائے عمل شاہ ہوں۔ دیکھیں ہم تو سیکھ گئے ہیں نا 4 سال تحریک چلا کے، اب تو ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی تحریک چلانا، اور اسلام آباد کا ڈسٹنس بھی بہت لمبا تھا، کراچی کا تو بہت کم ہے، تو ہم عادی ہو گئے ہیں۔ ہمیں اگر وہ بٹھانا چاہتے ہیں روڈ پر، اور اسی طرح 4 سال اب یہی ہوتا رہے گا کہ دھاندلی سے لوگ لائیں گے، پھر تحریک کے نتیجے میں گھر بھیجیں گے، تو ٹھیک ہے ایک اور تحریک صحیح، اگر اس سے جا کر آنے والے نسلوں کو شفافیت ملے گی الیکشن میں، تو ہم آنے والے نسلوں کو تو کم سے کم صاف شفاف الیکشن دے دیں گے نا، کم سے کم ہم اپنے آنے والے نسلوں کو تو ووٹ کا تقدس دے دیں گے نا۔ اگر اس کے لیے ہمیں اپنی جوانی کھپانی پڑی تو ہم کھپا دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ دیکھا جا رہا ہے جب الیکشن ہوتی ہے تو دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، ماضی میں دیکھا گیا کہ جو مر گئے تھے ان کا بھی ووٹ پاس ہوتا ہے، ایوی مشین کے بارے میں جو کچھ افراد ہے وہ بھی، آپ لوگ بیٹھ کے جو سیاستدان وہ الیکشن کے بارے انتخابات بارے میں اصلاحات کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو موقع نہ ملے دھاندلی کرتے؟ آپ کل پورا دن الیکشن ڈے کو مانیٹر کرتے رہے ایز اے جرنلسٹ، کیا آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ کل کے انتخابات شفاف تھے؟ میں عرض کروں آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ شفاف تھے؟ کیا کچھ نہیں کیا کل آپ کے صحافیوں کے ساتھ انہوں نے؟ مجھے تو چھوڑے، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اٹھائیں، آپ کہہ دیں میڈیا، چلو میں عرض کروں، میں تو مخالف امیدوار ہوں، دوسرے نمبر پر آنے کے باوجود، 7 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود، 250 نشستیں لینے کے باوجود میں نتائج کو مسترد کرتا ہوں، لیکن آپ ایز اے نیوٹرل تبصرہ کریں کہ کیا؟ یہ دیکھیں پریس کلب لاڑکانہ کے صدر نے پٹی باندھی ہوئی ہے، عہدیداران نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، کیوں باندھی ہوئی ہیں؟ یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ پورا سندھ کہہ رہا ہے کہ کل کا الیکشن پیسے پہ تھا، پولیس گردی پہ تھا،
नवाबों वडेरों सरदारों पे था, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर था, हाई कोर्ट की बड़ी माजरत के साथ जजेस साहिबान की जानिबदारी पर था, और जजेस साहिबान जानिबदार रहे हैं। रेंजर्स के हाथ पांव बांधे गए थे, कल फायरिंगें होती रही हैं, रेंजर्स नहीं पहुंची, अमला अगवा होता रहा, रेंजर्स नहीं पहुंची। तो ऐसे इंतखाबात को मैं कैसे साफ और शफा मानूं? अलबत्ता ये सिस्टम जब तक आवाम नहीं उठेगी ठीक नहीं होगा। आवाम उठ चुकी है, बेदार हो चुकी है, और हम इस निज़ाम को जब तक ठीक नहीं होता सुकून से घर में नहीं बैठे। मेरा जी। गुजारिश ये है सर, एक तफसीली जवाब दे दें कि जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एक जो साबका इंतखाबात थे उसमें कहा गया कि जब फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशंस के अंदर खड़ी थी तो बयानिया आया तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका कि ये सिलेक्टेड इलेक्शन था। अच्छा, अब इस इलेक्शन में और आम इंतखाबात के लिए भी आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हम फौज नहीं चाहते कि फौज आम इंतखाबात में हिस्सा बने। कल भी रेंजर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद नहीं थी, बाहर भी नहीं थी। सिविलियन सुपरमेसी है। अब तमाम जमातें जब आप उनके इत्तेहादी हैं, अब तमाम सिविलियन जमहूरी निज़ाम के तहत कल के बल्दियाती इंतखाबात हुए, आज आप बैठ के कह रहे हैं उसको भी मुस्तरद करते हैं। तीसरा जो सोल्यूशन था इमरान खान ने दिया कि ये ठप्पा सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ जाया जाए और डिजिटलाइज कर दिया जाए सिस्टम को। उस पर भी तमाम जमातों ने, आपके पीडीएम ने उसको वफाकी असेंबली से रोल बैक करवा दिया। तो ये सिलसिला आखिर चलेगा कैसे और कब चलेगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। पहली बात यह है कि हम रेंजर्स और फौज की पोलिंग स्टेशन पर मौजूदगी और गैर मौजूदगी पर तबसरा नहीं कर रहे, हम तबसरा कर रहे हैं फिक्स इलेक्शन पर। क्या फिक्स इलेक्शन कौन करवाता है, क्यों करवाता है? अगर फिक्स इलेक्शन इन्हीं की तरफ जाएगा तो उनका नाम आएगा, अगर वो सियासत में इन्वॉल्व होंगे उनका नाम आएगा, अगर वो न्यूट्रल रहेंगे तो नाम नहीं आएगा। अब जो मैं रेंजर्स की बात कर रहा हूं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनाती पर नहीं कर रहा, मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने पर सवाल कर रहा हूं कि क्यों नहीं थी। मैं ये नहीं कर रहा कि बॉक्स के ऊपर रेंजर्स वाला क्यों नहीं खड़ा था। मेरा सवाल यह है कि हमारी टैक्स पर वो पल रहे हैं, सिंध हुकूमत उनको टैक्स अदा कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, क्यों होम डिपार्टमेंट ने उनको आने की इजाज़त नहीं दी? क्यों कल कारकुन मरते रहे, फायरिंगें होती रही, ठप्पाबाजी होती रही, लड़ाइयाँ होती रही, क्यों वो मौजूद नहीं थे बाहर? आम दिनों में तो वो मेरी माँ मेरे साथ होती है, मुझे गले से पकड़ लेते हैं, मेरी बेटी मेरे साथ होती है, मुझे गले से पकड़ लेते हैं, लेकिन कल गोलियां चलती रही, वो कहाँ थे? फिर मैं क्यों रेंजर्स को कहूं कि रेंजर्स मेरे सिंध में रहे? फिर मैं क्यों मुतालबा न करूं कि रेंजर्स सिंध से निकल जाए? अगर वो मेरी माँ और बेटी के होते हुए मुझे बेइज्जत करेंगे और इलेक्शन के दिन पर मेरे कारकुन लहूलुहान होते रहेंगे और उनकी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाएंगे, तो मैं अपनी टैक्स के पैसे क्यों रेंजर्स को अदा करूं? मेरा सवाल यह है। जहाँ तक आपकी बात है इमरान खान की, इमरान खान वो बंदा है जिसके किसी फार्मूले को आप लेंगे तो पाकिस्तान को सवाए नुकसान के, आवाम को सवाए नुकसान के कुछ नहीं देंगे। जैसे इमरान खान खुद 12वें खिलाड़ी के तौर पर आउट हो चुका है, उसके फार्मूले भी आउट हो चुके हैं, उसके फार्मूले को छोड़ें, उसके फार्मूले पे बात न करें। जी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे जी कि आपके जो उम्मीदवार खासतौर पर लाड़काना ज़िले में या कंबर शहजाद को इन इलाकों में हिस्सा ले रहे थे, वो GDA के प्लेटफॉर्म के साथ साथ उनका लाड़काना अवामी इत्तेहाद के हवाले से भी ताल्लुक था जी। अब तक आप कहते रहे हैं कि लाड़काना अवामी इत्तेहाद में जो शामिल पार्टियां हैं वो मकामी तौर पर उनका फैसला है यकजा होने का, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि हम ये फैसला जो भी जो इक़दाम किए गए हैं वो हम JUI के हाई कमान और CEC में लाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि वो इस हवाले से आपके फैसलों की तायीद भी करें और प्लस में हुकूमत की बैसाखी में शरीक होने के मुतालिक भी असर गौर करें। मेरा सवाल यह है कि जब JUI अब तक इसको मकामी सतह पर अरेंजमेंट करार देती रही है, तो अब आप इसको वफाकी सतह का मसला क्यों बनाना चाहते हैं? देखें, डॉक्टर सेनेटर सफदर अब्बासी साहब ने बहैसियत सेक्रेटरी जनरल GDA पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने बहैसियत सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
لاڑکانہ عوامی اتحاد اس میں ضرور زیر بحث رہا ہے. معظم علی خان، ناصر محمود صاحب موجود ہیں، صفدر صاحب موجود ہیں، لیکن میں نے جو صورتحال ڈسکس کی ہے وہ لاڑکانہ عوامی اتحاد کی نہیں کی، 14 اضلاع کی ہے، چاروں ڈویژنز کی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ 14 اضلاع کی کر رہا ہوں، چاروں ڈویژنز کی کر رہا ہوں. لاڑکانہ عوامی اتحاد جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا، لیکن ہم جو مطالبات کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو مرکز سے بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کر رہے ہیں، وہ 14 اضلاع میں جمعیت علماء اسلام کی الیکشن کے نتائج اور رزلٹ پر کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صفدر صاحب بات کرنا چاہیں گے. سائیں تاج، آپ کا جو سوال ہے عام طور پہ لاڑکانہ عوامی اتحاد کا یہی کردار ہے جو آپ نے کہا، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. حالات جو ہے جس نہج پہ اب سندھ کی حکومت اور یہ زرداری لیگ لے کے جا رہی ہے، اس کے اندر ایک بہت سیریس ایشو پیدا ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر ایک مایوسی کا جو ہے نا عنصر شامل ہوتا جا رہا ہے کہ کیا سندھ میں کسی انتخابات کے ذریعے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ بڑا سوال ہے اس وقت جو ہے نا، جو سندھ کے عوام، سندھ کے لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوگا کہ گزشتہ 2007-8 کی الیکشن سے لے کر آج تک جو بھی الیکشن ہوئے ہیں، جس انداز میں کیے گئے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کون ان کی جو ہے مدد کر رہا ہے، کون ان کو یہ انتخابات جتوا رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا جا رہا ہے دن بدن کہ بھئی ہر طرف جو ہے نا حکومتیں بدل رہی ہیں، لیکن سندھ کے اندر کوئی حکومت نہیں بدل رہی. سندھ کے اندر وہی کے وہی لوگ ہیں جو کہ اپنی اتنی بھونڈی پرفارمنس کے بعد جہاں شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے ہیں، ضلع کے ضلع تباہ کر دیے گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے گئے ہیں، نہ کوئی ڈرینیج ہے، نہ کوئی پانی ہے، آج پانی کی بوند نہیں ہے. اس کے باوجود بھی لوگ کیوں کن انتخابات کے ذریعے آپ ان لوگوں کو منتخب کیے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جو آج یہاں پہ راشد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یقیناً اپنی جمعیت کا موقف دیا ہے. لاڑکانہ عوامی اتحاد کے اندر ہم اسی بنیاد پہ کھڑے ہیں جو بنیاد آپ نے جس کو بتائی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے انڈیویجول پلیٹ فارمز ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال اس وقت سب سے اہم ہے وہ یہ کہ کیا سندھ کے اندر کوئی انتخابات کے ذریعے تبدیلی آ سکے گی؟ اس کے لیے ہمیں اداروں کو سوچنا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کو خود سوچنا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس صوبے کے ساتھ. آپ جو ہے جب وہ پارٹی جو کہ عوام کی پارٹی تھی، آج پیسے کے زور پہ چل رہی ہے، آج جو ہے نا دھوس اور دھمکی کے زور پہ چل رہی ہے، آج جو ہے نا پوری کی پوری ریاستی مشینوں کو آپ آگے لگا کے آپ زبردستی لوگوں کو بندوق کے ذریعے اور آپ اپنے ان کو دھمکیوں کے ذریعے جو ہے نا آپ ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج کی پریس کانفرنس سے جو لینا چاہیے، اور جو بات آپ نے کی ہے، بڑی انتہائی زوردار بات کی ہے راشد نے کہ وہ شہباز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اتحادی کو دیکھیں کہ ان کا اتحادی کیا کر رہا ہے سندھ میں ہمارے ساتھ. نہ صرف جمعیت کے، جی ڈی اے کے جتنے بھی سندھ کے اندر آپ کسی بھی پارٹی سے پوچھ لیں، آج ان کی اپنی جو اتحادی جماعت ہے MKM آج کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بنیادی طور پہ زرداری صاحب نے اس اقدام کے ذریعے جو کچھ یہاں سندھ میں لیا ہے، انہوں نے ساری اپنی وفاقی حکومت کو جو ہے نا بڑی سیریس جو ہے نا اس کے اندر کوشچن مارک اس پہ کر دیے ہیں. ان کو بڑی سیریس جو ہے نا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ تو وفاقی حکومت اس وقت جو ہے نا متزلزل ہو چکی ہے. اگر JUI اور MKM جو ہے نا وہ چھوڑ دیں اس اتحادی حکومت کو تو کدھر ہے حکومت؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں جس انداز میں کیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے بالکل جو ہے نا پوری کے پورے سسٹم کو متزلزل کر دیا ہے. اور میں بالکل یہ مطالبہ ہے میرا تمام اداروں سے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سولین ادارے ہو، کہ آپ نے سندھ کے اندر کیا ہمارے پر مسلط کر رکھا ہے کہ ایک سب سے گندی پرفارمنس بنا. صبح آج بھی جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا ان کے زوما جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی خدا ہے. تو میری نظر میں یہ بہت سیریس ایشو ہے جو اپنا راشد صاحب نے اٹھایا ہے، اور باوجود کہ لاڑکانہ عوامی اتحاد اسی بنیاد پہ آج قائم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جو کچھ اب ہوا ہے اور جو کچھ MKM کہہ رہی ہے اور جو کچھ JUI کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ساری کی سارا سیٹ اپ جو ہے وہ متزلزل ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں سیریس ریپرکشنز ہیں اس کے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ